समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण नाम मोर स्नेहर नमस्कार। मु पालक फुल दिगाल आज वाक्य को जावा पूर्वर आमे माने किछि समय प्रभु निकट में निजक समर्पण करवा। वर्तमान आमे माने वाक्य को जावा। आज वाक्य रोमी अध्याय 12 2 पद सेठारे लिखा जाए, तुम्भे माने वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नाही, किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरंकर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानिपार एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो। प्रियर वाक्य शुणुथिबा प्रभुंकर दास दासी माने आज वाक्य आरंभ रे कौन कहगला, तुम्भे माने मु नहीं कि आपण माने नुहे। यही पृथ्वी आरंभ ठारू वर्तमान पर्यंत जेते जन भी आम्भे माने अछु आम्भ मानकु यही वाक्य कहा जाऊ अछि। रोमी अध्याय 12 तार 2 पर्व सेठारे लिखा जाए, तुम्भे माने वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नाही, किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरंकर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानिपार एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो। मोर प्रियर वाक्य शुणुथिबा दास दासी माने प्रभु आज आम्भ मानकु तुम्भे माने बोली कहंती। तुम्भे माने माने मु नुहे कि आपण माने नुहे। यही पृथ्वी आरंभ हेबा ठारू जेते लोक भी अछंती सेही मानंकु परमेश्वर कहंती, तुम्भे माने वर्तमान जुगर अनुरूपी हुए ना। आम मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नाही बोलिकी, किंतु वर्तमान जुग आउ पूर्व जुग को जदि आमे माने देखिबा, जदि आम माने फास्ट जदि आम माने पूर्व जुग को जीवा, से समय रास्ता नथिला, लोक माने खाइबा को पाउ नथिले, आउ पिंधिबा पई उत्तम पोशाक भी नथिला, रहिया पई उत्तम गृह भी नथिला। लोक माने छोटिया रास्ता थिला, किंतु वर्तमान देखो रास्ता केते बड़ रास्ता ही अछि, माने जुग केते परिवर्तन ही अछि। किंतु सही समय सत्यता थिला। केमिति से समय लोक माने ईर्षा मंद भाषा विश्वासघातक एहीपरि जो विषय कि परमेश्वरंकर विरुद्ध रे जाउअछि सेही सब नथिला, थिला किंतु कम मात्रा रे थिला। तेणु कि सही समय लोक माने परमेश्वरंकर सहित डायरेक्ट कथा होउथिले, आउ परमेश्वर मध्य तांको सहित कथा होउथिले, आउ सेथिरे तांकर लाभ कोन होउथिला। से माने जहाँ चाहूथिले परमेश्वर तांकर इच्छा को पूर्ण करुथिले। किंतु वर्तमान जुग को जदि आमे माने देखिबा, एही जुगरे कौन अछि, खाली मिथ्या अछि, कपट हिंसा लोभी अनेक खराब विषय सब रही। कहीं कारण शैतान आमको बुलाऊ अछि। कारण यही जगत जितेबाला सृष्टि है सेतेबेले आरंभरू शैतान मिछ कहला। तेणु सदाप्रभु कहले 2 तिमोथी 3 अध्याय 1-5 पदरे, शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो, आत्मप्रिय धनी लोभ निंदक पितामातांकर अबाध्य अपवित्र विश्वासघातक स्नेहशून्य प्रचंड उत्तम विषयर घृणाकारी। ये वाक्य जदि आम मैंने देखुछु वर्तमान जुगरे यही सब रही अछि। आमे माने अन्य मानक प्रति आम मानकर हृदय प्रेम नाही, आम मानकर हृदय विश्वासघातक रही अछि। आपण माने जानिथिबे आजिकालीर आमे माने समस्ते
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଉ। ଆମେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। କେଉଁପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଯେଉଁ ଲୋକ କି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ନଥାଏ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ସେହି ବିଷୟକୁ ସିଏ ଘୃଣା କରୁଥିବ, ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ, ଅଲଗା ହୁଅ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଆମୋସ 4:2 ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ଯୁଗ ଯେ ଏମିତି, ଏହି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁନଥାଏ। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମୋସ 4:2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଟାଣି ନେବେ, ଏପରି ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଟାଣି ନେବେ? କେମିତି ଟାଣି ନେବେ? ଆମେମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ଭରସା କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଅନ୍ତରର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଟାଣି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମାଛ କଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ପୋକ ଲଗାଯାଏ, ଆଉ ପୋକ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋକକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଯାଏ, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଥିବା ମାଛ ସବୁ ସେ ପୋକକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ତାହା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ନ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେହି ମାଛମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନହେଲେ ଏହି ମାଛ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କଣ୍ଟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା। ଭଲ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିବା, ଜଣେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କହିଲା, ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ନେଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଭାବୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ମନ୍ଦ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା। ଶେଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେ ମାଛ ପରି ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଜିଖରୀୟ 8:16-17 ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ଉଠିଲା ପରଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ମିଛ କହୁଅଛୁ ତାର ସୀମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ କୁହ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନେ ମିଛ କହୁଅଛୁ। ଆଉ ତା ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସକାଳେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠୁଛୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଶୋଇବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲୁଅଛୁ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛୁ ତାହାର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ? ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ମୋ ହୃଦୟ କେମିତି? ମୋ ହୃଦୟ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଛି ନା ସତ୍ୟତାରେ ଅଛି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେଇଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ହେଇଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।